예, 안녕하십니까. 6월 7일 일요일 아침인데요. 예, 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스부터 시작해 보겠습니다. Pentagon says growing espionage threat from Israel. 별 희한한 이야기가 다 있네요. 펜타곤이 지금 목격하고 있는데 growing espionage threat, 점점 더 커지는 스파이 행위요. 스파이 행위의 위협. 이스라엘로부터의 점점 커지는 그 스파이 행위 위협을 지금 목격하고 있다. 경험하고 있다. 이건데요. Recent U.S. intelligence reports have raised concerns. 최근에 미국 첩보 보고서들이 제기했다 우려를 제기했습니다. About Israeli spy agencies, ING. 이스라엘의 스파이 기관들이 ING 하는 것에 관한 우려예요. eavesdropping 하면 그 도청하는 거죠. eavesdropping. 그 몰래 엿듣는 거예요. 이스라엘의 스파이 에이전시들이 도청하는 것에 대해서 누구에 대해서 eavesdropping 하느냐, 누구를 엿듣느냐 하면 American negotiators working on a peace deal with Iran. 이란과 평화 그 디얼에 대해서 작업하고 있는 미국 협상자들에 대해서 지금 도청을 하고 있다는 겁니다. 무엇의 와중에서 amid rising concern over 무엇에 대한 우려가 점점 커지는 와중에서 rising concern 점점 더 올라가는 우려 무엇에 관해서 more general counterintelligence threat by Israel. 좀 더 일반적인 more general 또는 뭐 전반적 좀 더 일반적인 좀 더 확대된 counterintelligence threat by Israel. 이스라엘에 의한 counterintelligence threat 좀 더 일반적인 그다음에 반첩보 위협이요. 첩보에 대해서 반대되는 조치 이스라엘에 의한 첩보에 대한 그런 반대 그 조치에 대한 위협에 대한 지금 걱정이 증가하고 있는 중에 Israel and the United States have long known and tolerated that 양국이 오랫동안 알아왔고 그 다음에 사실은 이제 tolerated 관용해 왔습니다. 대리하를요. Each was spying on the other. 각자가 상대방에 대해서 스파이 행위를 계속하고 있다는 것을 알아왔고 그 다음에 그것을 그냥 관용해 왔습니다. But an intensified Israel effort to learn about U.S. positions and talks with Iran. 근데 강화된 이스라엘의 노력이요. 무엇에 대해서 알고자 하는 거. 미국의 입장이요. In talks with Iran. 이란과의 협상에 있어서 미국의 입장에 대해서 미국의 입장에 대해서 좀 더 알고 싶어하는 이스라엘의 이 강화된 노력이 has crossed the line. 라인을 넘어섰다는 겁니다. 선을 넘었어요. According to some American officials, 미국 일부 관리만에 따르면 The reports include concerns. 이 보고서들은 다음과 같은 우려들을 포함하고 있는데 Israel has stepped up its efforts. 강화했다는 거죠. 이스라엘이 노력을 강화했습니다. To eavesdrop on senior American officials. 고위 미국 관리들에 대해서 eavesdrop, 도청하려는 노력이요. 그 중에는 그 고위 관리들 중에는 스티브 위코프 특사죠. 프레젠트 트럼프 탑 네고시에이터. 이 양반이 지금 트럼프 대통령의 그 최고의 그 수석 협상자 스티브 위코프입니다. 트럼프 대통령의 특사로서 스티브 위코프예요. 그 다음에 엘브리치 A. 콜비. 이 사람이 누구냐면 The Pentagon's top policy official. 펜타곤의 그 최고의 그 수석 정책 담당관입니다. And one of his main deputies. 그리고 콜비의 그 중요한 부관 중에 한 사람 마이클 P. 디미노 the fourth. 마이클 P. 디미노 4세가 이제 그 중에 한 명인데요. 데프티 중에 한 명인데 그래서 총 3명에 대해서요. 특별히 또 하나의 보고서는요. Written by the Defense Intelligence Agency and other military intelligence offices. 누구에서 작성된 보고서냐면요. Defense Intelligence Agency하고 DIA하고 DIA가 하여튼 미국 대표적인 그 국방 쪽에 군인 쪽의 첩보기관인데 and other military intelligence 그리고 다른 군 첩보기관들 그리고 이거 첫 번째가 이제 written 이 기관들에서 작성이 되었고 두 번째는 focused on 그리고 어디에 초점을 맞춘 보고서냐 하면 Another report focused on입니다. 어디에 초점을 맞추느냐 하면 earlier events. 그 이전에 발생한 사건들에 대해서 초점을 맞추는 건데 going back several years. 지금부터 수년 전으로 정확하게는 거의 5, 6년 전으로 거슬러 올라가는
과거의 사건들에 초점을 맞춘 또 하나의 보고서가 said 뭐라고 주장했느냐면 보고서가 the counterintelligence threat level 이런 반첩보 위협 수준이 posed by Israel, 이스라엘에서 제기되고 있는 이 위협의 수준이 had been increased, 증가되어 왔다. 최근 며칠 동안에 the top level, 최고의 수준으로 올라갔다는 겁니다. From high to critical, high 수준에서 critical 수준으로 올라갔다는 겁니다. The report, 이 보고서는요, to which the Defense Counterintelligence Security Agency contributed, 이 보고서에 대해서 Counterintelligence Security Agency가 contributed, 기여했다는 건데요. 그 기고를 기여한 겁니다. 이 보고서가 있는데 이 보고서 작성에 있어서 이 기관이 기여한 겁니다. contributed to잖아요. 여기에 기여를 했는데 그런데 이 보고서가 outlines 개요를 설명해 주는데요. various efforts by Israel, 이스라엘에 의한 다양한 노력들을 그 개요를 설명해 주는데 어떤 노력이냐? efforts 다음에는 투부정사죠. to spy on American military personnel and government officials. 미국의 군인들하고 그 다음에 정부 관리들에 대해서 스파이 행위를 하고자 하는 이스라엘의 노력, 다양한 노력을 그 개요 설명해 준다. The reports and the intensified concern about Israel spying, 이 보고서하고 그 다음에 강화된 우려요. 이스라엘의 스파이 행위에 대해서 강화된 우려, 이 두 가지가 이루어지고 있는데 at an especially sensitive time, 특별히 sensitive한 이런 시기에 Israel and the U.S. have been fighting the war against Iran. 양국이 그동안에 계속해서 이란 전쟁을 together, 같이 치루어 왔습니다. And have never had such a close military coordination. 그리고 역대 지금 이런 한 번도 이와 같이 아주 가까운 군사적인 협조를 해본 적이 없어요. As they do now. 그들의 양국이 지금 하고 있는 것처럼 그렇게 가까운 밀리터리 코오디네이션 협조를 해본 적이 없습니다. 그 다음에 부대 상황을 설명하려고 그러죠. Israel military officers working, 이스라엘 군 관계자들이 working, 그 근무하고 있는 상황에서 side by side, 바로 옆에서 with their American counterparts, 그들의 미국의 상대방들하고 US Central Command, 미국의 중부사령부에서 카타르의 본부가 있는 중동 담당하는 이 미국 중부사령부에서 The US military is sharing huge amounts of tactical and operational information with its Israeli counterpart. 미군이요, 이스라엘의 그 상대방들하고 공유하고 있습니다. 엄청난 양의 전술적 그리고 그 전술 및 작전 정보를 공유하고 있습니다. But senior American officials said, 그런다 고위 미국 관리들은 말했습니다. Israel is looking for insights. 이스라엘이 인사이트를 찾고 있다요. 인사이트를 찾고 있습니다. into 어느 안으로 자세히 들여다보려고 노력을 하고 있는데 미스터 트럼프 스트라치, 미국 트럼프 대통령의 전략을 들여다보고자 하고 있는 거죠. 전략에 대한 인사이트를, 식견을 지금 얻고자 노력하고 있고, and shifting stances on the pistols. 그리고 이거 이란과의 평화회담에 대한 입장을 바꾸고 있다는 겁니다. 이스라엘 is shifting이에요. 미스터 트럼프 스트라치 and shifting. 그게 아니고 이스라엘이 바꾸고 있는 게 아니고 미스터 트럼프의 전략과 그다음에 미스터 트럼프의 shifting stance에 있습니다. 변화하는 입장이요. 트럼프 대통령의 전략과 변화하는 입장. 평화회담에 관한 The new warning could potentially complicate efforts. 이런 새로운 경고가요. 아마도 뭐뭐 할 수도 있다는 겁니다. complicate, 노력을 복잡하게 만들어버릴 수도 있어요. 무슨 노력이냐면 to further integrate military war planning. 추가적으로 통합시키고자 하는 그런 노력이요. military war planning, 군 전쟁 기획을 우리가 지금 군 작전이라고 그러죠. 하여튼 군 작전 계획을 양국의 군 작전 계획을 통합해보려는 그런 노력을 복잡하게 만들어버릴 수도 있다는 겁니다. Between U.S. Central Command and Israel. 미국 중부사령부 이스라엘 사이에 군 작전 계획을요. Especially if the Pentagon makes a decision. 특별히 펜타곤이 결정을 한다면 to place new restrictions on information. 새로운 제재 조치를 취하기로 결정한다면
제조치 제안이죠. 새로운 제안을 하려고 결정을 한다면 information with 이스라엘 관리들에서 공유되는 정보에 대해서 새로운 그런 제한 조치를 취하기로 만약에 펜타곤이 결정을 한다면 There has already been tension between the two nations. 양국 사이에 그동안에 이미 긴장이 있어 왔습니다. 뭐 하는 동안에 as Mr. Trump pursues a peace deal. 트럼프 대통령이 그 평화 합의를 추구하는 동안에 심지어 뭐 하는 동안에도 추구했느냐 하면 Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel seeks to further degrade Iran's capabilities. 이스라엘 총리가요 추구하는 동안에도 further degrade 추가적으로 좀 파괴시키겠다는 거죠. 업그레이드에 반대니까요. 추가적으로 더 파괴시키겠다. 이란의 capability, 이란의 능력을 추가적으로 더 파괴시키려고 그러는데 트럼프 대통령은 주가가 너무 떨어지고 그냥 경제적으로 너무 피해가 많으니까 어떻게든 수습을 해보려고 네타냐후 총리의 권고를 지금 못 듣고 있어요. 그걸 수용을 못하고 있어요. 네타냐후는 이란의 능력, 전쟁 능력을 더 박살내야 된다고 주장을 하는데 그런 상황에서도 트럼프 대통령이 이렇게 하고 있죠. Pursues a peace deal, 평화 합의를 추구하고 있습니다. 네, 그래서 지금 이스라엘은 네타냐후 총리는 첫 번째가 이란의 능력을 디그레이드 하고요. 파괴하고 그 다음에 weaken or topple theocratic government 이란의 신정 정부를 약화시키거나 아니면 전복시키려고요. 그 다음에 세 번째 목적이 뭐냐. 네타냐후 총리의 목적은 assault Tehran's proxy in Lebanon, Hezbollah. 레바논에 있는 테헤란의 대리 세력 헤즈볼라를 공격하려는 그런 의도요. The Defense Intelligence Agency report DIA요. DIA 이거 미국의 대표적인 첩보기관인데 첩보기관 DIA가 사실상 미국의 18개 첩보기관 전체를 아우르는 명칭이죠. DIA가 이 DIA에서 나온 이 보고서가 was drafted 초안이 작성되었는데 after incidents 사건들 후에 in which 이 사건에서 American Defense Personnel in Israel 이스라엘에 있는 미국의 이 국방 관련자들이 detected 무엇을 알아차렸느냐면 detect 인지하다 알아차렸다 software to tap their communications 그들의 커뮤니케이션을 탭하려는 그런 소프트웨어가요. 탭이 원래는 이용하다 탭 인투처럼 그런데 커뮤니케이션 앞에 쓰였을 때 탭이 그냥 이용하다인지 그것은 잘 모르겠습니다. 그것을 확인해 보겠습니다. 탭 their communication 할 때 그때 이 탭이 뭐냐 이건데요. 하여튼 이 소프트웨어가 had been surreptitiously installed. surreptitious는 secretly는 몰래 비밀스럽게 설치가 되었다는 겁니다. on their phones 그들의 전화기에 설치가 되었다는 거예요. 그들의 커뮤니케이션을 탭하기 위해서 소프트웨어가요. The existence of the Defense Intelligence Agency report 이 보고서의 존재 다음에 the increased threat level 그리고 이 증가된 위협의 수준 이 두 가지가 were reported earlier by NBC News. NBC News에서 전에 보도가 되었다는 겁니다. 지금 무슨 말이냐 하면 지금요. 지금 우리가 뉴욕 타임스 보도를 보고 있는 뉴욕 타임스에서 실토하고 있는 겁니다. 뉴욕 타임스 기자가 맨 처음 이 기사를 발굴한 게 아니고 NBC 뉴스에서 이미 보도한 것을 우리가 받아서 지금 이 글을 썼다 이 말이에요. 그래서 이거 earlier reported. Defense Department declined to comment. 국방부가 코멘트하기를 거절했습니다. 우리가 뉴욕 타임스에서 국방부하고 접촉해봤더니 거기서 코멘트 안 해주겠다는 거예요. White House official 그 다음에 백악관은 어떠냐 하면 speaking on the condition their name not be used 어떤 조건에서 발언했냐면 their name not be used 그들의 이름이 사용되지 않는다라는 조건으로 발언하면서 백악관 관리가 said 뭐라고 그랬냐면 the account was false 그 이야기 어카운트가 여기서는 그 스토리입니다. 그 스토리가 잘못된 것이다. A spokesman for the Israel Embassy in Washington, 미국 주재 이스라엘 대사관의 대변인이 also disputed claims that 다음 같은 주장에 대해서 이의를 제기했습니다. disputed 이의를 제기한 거죠. 어떤 주장이냐면 Israel poses a counterintelligence threat.
이스라엘이 카운터 인텔리전스 트레트를 제기한다는 거예요. 이거 글자 그대로 해석을 하면 반첩보 위협을 제기한다 이건데요. 그 카운터 인텔리전스 트레트라는 말을 제가 찾아서 그것도 단어장에다가 올려볼 텐데요. 예, 글자 그대로 하면 카운터 인텔리전스 트레트 이렇게 하는데 그 우리말로 멋있는 우리말로 뭐라고 하는지 한번 보겠습니다. 글자 그대로 하면 예, 반첩보 위협이라는 말인데 그렇게 하면 좀 어색하죠. 네, 예, 제기하고 있다라는 그런 주장에 대해서 이의를 제기한다 이거죠. 다음과 같이 말하면서요. 이스라엘 워싱턴 주재 이스라엘 대사관의 대변인이 뭐라고 말을 했냐면 Israel doesn't spy on American officials or entities. 미국의 관리나 아니면 엔티티, 조직들에 대해서 스파이 행위를 하지 않습니다. 이렇게 말한다 이거죠. 오케이, 여기까지 할까요?